નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ન્યૂઝ 3. આપની સાથે હું ઝરણા. રિલાયન્સ જીઓ ફરી એક વખત દેશમાં ડિજિટલ ક્રાંતિની દિશામાં મહત્વનું યોગદાન આપશે. જી હા, રિલાયન્સે 45મી એજીએમમાં મુકેશ અંબાણીએ કરી છે મોટી જાહેરાત. ઇન્ટરનેટ યુઝર્સ માટે ખૂબ જ મોટી જાહેરાત કરતા મુકેશ અંબાણીએ કહ્યું કે દિવાળી સુધીમાં દેશના 4 મેટ્રો સિટીઝમાં જીઓ 5G સેવા શરૂ કરશે. દિલ્હી, મુંબઈ, ચેન્નાઈ અને કોલકાતામાં દિવાળી સુધીમાં 5G સેવા ઉપલબ્ધ બનશે અને તબક્કાવાર 5G સેવાનો વિસ્તાર કરાશે. તો ડિસેમ્બર 2023 સુધીમાં સમગ્ર દેશમાં જીઓની 5G સેવા શરૂ થઈ જશે. And compostable plastics to completely replace single-use plastics. Dear friends, Reliance has commenced its journey to become net carbon zero with a set of concrete actions. Let me present one such initiative being pursued towards replacing fossil fuels with renewable alternatives. We have extensively started consuming biomass as a fuel to produce green energy at scale. I am pleased to share that within a span of just 1 year, we have replaced almost 5% of energy consumption at the Dahej and Hazira sites by green power and green steam. Within 1 year, the renewable energy consumption at Reliance jumped by 352%. I feel confident that such initiatives, coupled with transition to renewable power for our O2C assets, will accelerate our journey to become net carbon zero. Dear share owners, I now come to a new energy business, our newest growth engine. An engine driven by our We Care philosophy for our beautiful and bountiful planet. The advent of the Industrial Revolution about 250 years ago triggered a continuous wave of economic growth across the world. But this growth has come at a great cost to our environment. Climate change has endangered the very future of both human life and every other form of life. Clearly, this model of growth is no more sustainable. Fortunately, technological breakthroughs have offered a reliable promise and a massive opportunity to mitigate this danger. I have always believed that businesses, especially large businesses, have a responsibility to solve the biggest and the most complex problems facing humanity. It is out of this sense of responsibility towards Mother Earth that we launched our new energy business last year. Decarbonizing the global economy will require multi-decades of investments in green and clean energy to the tune of $5 trillion per year globally. This also offers unprecedented opportunities for multi-decade growth. The sheer magnitude of this responsibility has made our new energy business far more ambitious, far more transformational, and far more global in scope than anything that Reliance has ever done before. Friends, I am happy to share that we have made rapid progress. We have laid a strong foundation to realize our vision. We are well on our way to create a manufacturing ecosystem which will be fully integrated with secure and self-sufficient supply chains. It will be backed by world-class talent and capabilities built on the pillars of technological innovation through strategic partnerships. It will deliver modular, at scale, affordable, and the most modern green energy manufacturing business based in India for India and the world. These capabilities will enable us to replicate our success with our partners globally. Friends, last year I had announced setting up of the Dhirubhai Ambani Green Energy Giga Complex in Jamnagar. The work done so far has reaffirmed my conviction in solar energy and has provided further impetus to our investment thesis to establish 4 gigafactories. First, for photovoltaic panels. Second, for energy storage. Third, for green hydrogen. And fourth, for the fuel cell system. Today, I would like to announce our new gigafactory for power electronics.
one of the key components linking the entire value chain of green energy is affordable and reliable power electronics. We are building significant capabilities in design and manufacture of power electronics and software systems, integrating with our capabilities of telecommunications, cloud computing, and IoT platforms. We will build this through partnerships with leading global players to provide most affordable solutions, meeting global standards of performance, safety, and reliability. In addition to solar energy, we are also actively progressing on bioenergy, offshore wind, and other non-conventional forms of renewable energy, and will continue to expand our manufacturing ecosystem. Let me further elaborate on progress made in building our manufacturing ecosystem. We have invested and partnered with leading companies globally in solar, battery, and electrolyzers. With each of these partners, અને હવે કરીએ અને સમાચારો પર નજર તો રાજ્યમાં આગામી 5 દિવસ સામાન્ય વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે 24 કલાક દરમિયાન અનેક જગ્યાએ વરસાદની સંભાવના છે જેમાં ગીર સોમનાથ દ્વારકા કચ્છ તેમજ સાબરકાંઠા બનાસકાંઠા પાટણ મહેસાણા દાદરાનગર હવેલી દમણમાં સામાન્ય વરસાદ થઈ શકે છે તો અમદાવાદમાં વાદળછાયું વાતાવરણ યથાવત રહેશે ગુજરાતમાં અત્યાર સુધીમાં 133% વરસાદ નોંધાયો છે સિઝનલ રેનફોલમાં 11% વધુ વરસાદ નોંધાયો છે હાલમાં વરસાદી કોઈ સિસ્ટમ સક્રિય નથી તો ભેજવાળા વાતાવરણના પગલે तापमान में વધારો નોંધાઈ શકે છે ये 5 दिन में हमारा गुजरात से देखा जाए डे 1 के लिए गुजरात में स्कैटर एक्सपेक्ट कर रहे हैं साउथ गुजरात में एंड डे 2 डे 3 में आइसोलेट है डे 4 में साउथ अगेंस्ट स्कैटर्ड होने का चांसेस है वेट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन डे 5 में आइसोलेट होगा तो सौराष्ट्र का भी देखें ऑल 5 डेज हम आइसोलेट रेनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज जो बेलमा क्लो था वो अभी डी के ऊपर जा गया है पाकिस्तान के साइड पे રાજ્યમાં ફરી એકવાર વરસાદી માહોલ સર્જાયો છે અમરેલીમાં દરિયાઈ કોસ્ટલ બેલ્ટમાં ધોધમાર વરસાદના દ્રશ્યો જોવા મળ્યા રાજ્યમાં લાંબા વિરામ બાદ રાજુલા શહેરમાં ધોધમાર વરસાદનું આગમન થયું સમગ્ર શહેરના રોડ રસ્તા પાણી પાણી થઈ ગયા પરંતુ વરસાદી માહોલને કારણે ગણેશોત્સવના આયોજકોમાં ચિંતા જોવા મળી રહી છે तो एक तरफ जहां हवामान विभाग द्वारा 30 ऑगस्ट बाद फरी एकवार एक वरसादी सिस्टम सक्रिय थवानी संभावना करवामां आवी छे परंतु ते पहला ज अमरेलीमां हाल वरसादी माहोल छवायेलो जोवा मळ्यो तो राज्यमां वरसादनो माहोल जोवा मळ्यो छे द्वारका जिल्लाना अनेक विस्तारोमां वरसादी दृश्य जोवा मळ्या द्वारकाना खंभाळिया केशोद तथा विंजलपुરના ग्राम्य विस्तारमां वरसादनुं આગમન થયું છે વરસાદના આગમનથી ખેડૂતોમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળ્યો તો મગફળી તથા અન્ય પાકો માટે વરસાદ આશીર્વાદરૂપ સાબિત થશે આ તરફ મોરબીના હળવદમાં બ્રાહ્મણી 2 ડેમ 100% ભરાયો ડેમને નર્મદાના નીરથી સંપૂર્ણ ભરવામાં આવ્યો છે ડેમનો એક દરવાજો અડધો ફૂટ ખોલાયો છે તો નીચાણવાળા વિસ્તારના 9 ગામોને એલર્ટ કરાયા છે બ્રાહ્મણી નદીના તટ પર હરવા ફરવા પર પ્રતિબંધ લાદી દેવાયો છે तो एक तरफ ज्यां वरसादी सिस्टम सक्रिय थई रही है फरी एक वखत परंतु ते पहला ज अत्यारे मोटाभागना डेम जे छे ते 100% थी पण वधु भराई चुक्या छे मोरबीना ब्राह्मणी 2 डेमना दृश्यो छे जे 100% भराई चुक्या छे आम तो सामान्य दिवसोमां ही घणा बधा लोको सहेलाणीओ तरीके आवता होय छे परंतु अत्यारे सहेलाणीओ पर अहीं प्रतिबंध लादी देवायो छे एटले के लोको आ डेमनी नजीक न जाय तेवी चुस्त सूचना जारी करवामां आवी छे तो बनासकांठामां मुक्तेश्वर डेममांथी पाणी छोड़वामां आव्युं वहेली सवारे 4 कलाके मुक्तेश्वर डेममांथी पाणी छोड़ायुं मुक्तेश्वर डेममां 96% भराई चूक्यो छे डेम भराता पाणी छोड़वानो निर्णय करायो छे 200 क्यूसेक जेटલું पाणी छोड़वामां आव्युं मुक्तेश्वर डेमनी हालनी सपाटी 660.50 फूट थई छे डेमनी टोटल सपाटी 661.58 फूट थई थोड़ा दिवस पहला उपरवासमां थयेला भारे वरसादने लईने डेममां पाणी આવ્યું હતું तो छत्तीसगढ़ में भारे वरसादना कारणे पूरनी स्थिति सर्जाई त्यारे सरगुजा जिल्लामां मेनपाटनी घुदघुट नदी में पाणीनुं स्तर अचानक वधी जता महिला नदी वच्चे फसाई गई हती धुनघुराट नदी पर पुल न होवाथी स्थानिकोमां भारे हालाकी जोवा मळी रही छे नदी में फसायेली महिलाने गामना लोकोए दोरड़ा द्वारा बहार काढी हती तो आवी परिस्थितिने कारणे गामना लोको नदी पर पुल बनाववानी मांग करी रह्या छे
આ તરફ જમ્મુ કાશ્મીરમાં ભારે વરસાદને કારણે ચિનાબ નદીમાં જળસ્તર વધ્યા છે। સતત છોડાતા પાણીથી નદીઓ તોફાની બની રહી છે। અગાઉ પણ અહીં મેઘતાંડવથી ભારે તારાજી સર્જાય છે। હાલ નદીમાં જળસ્તર વધારે હોતા રિવર રાફ્ટિંગ જેવી એડવેન્ચર એક્ટિવિટી પણ પર્યટકો માટે બંધ કરવામાં આવી છે। તો ઉત્તરાખંડમાં વરસાદે કેર મચાવ્યો છે। નૈનીતાલ જિલ્લામાં મેઘતાંડવ જેવા દ્રશ્યો સર્જાયા છે। ગોલા નદીમાં જળસ્તર વધતા ચિત્રશિલા ઘાટ પર અંતિમ સંસ્કાર દરમિયાન ચિતા પાણીના ધસમસતા પ્રવાહમાં તણાઈ ગઈ। પરિવારજનોએ પ્રયત્ન કર્યા છતાં પાણીનો પ્રવાહ એટલો તીવ્ર હતો કે ચિતા બચાવવામાં તેઓ નિષ્ફળ રહ્યા। એટલું જ નહીં, ભારે વરસાદને કારણે નૈનીતાલ જિલ્લામાં 22 રસ્તાઓ પણ ભૂસ્ખલનને કારણે બંધ થયા છે। તો ગત સાંજથી ઉત્તરાખંડમાં શરૂ થયેલા વરસાદથી નદીઓ તોફાની બની છે। ધનગડી નદી તોફાની બનતા વાહન વ્યવહારને તેની અસર થઈ છે। એકાએક ઉપરવાસમાં વરસાદને કારણે પાણીનો પ્રવાહ તીવ્ર થયો છે। તો પાણીનો વેગ જોતા સવારથી જ બંને કિનારા પર વાહનોની લાંબી લાઈન લાગી હતી। તો બીજી તરફ બિહારમાં પણ વરસાદની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે। રાજ્યના ખગડિયામાં ગંગા નદીઓ વટાવી ભયજનક સપાટી। નદીના સતત વધતા જળસ્તરને જોતા પૂરથી અસરગ્રસ્ત લોકોમાં સતત ચિંતા વધી રહી છે। નદીનું પાણી મુખ્ય માર્ગ પર આવી જતા લોકો જીવના જોખમે રસ્તો પાર કરતા દેખાયા હતા। નદીમાં જળસપાટી એટલી ઉપર આવી છે કે નદીના પાણી વચ્ચે રસ્તો શોધવું પણ અઘરું છે। પાણીનું સ્તર વધતા લોકોને ભારે હાલાકી ભોગવવી પડી રહી છે। તો આ તરફ તામિલનાડુમાં સતત થઈ રહેલા વરસાદથી એક તરફ અનેક વિસ્તારોમાં પૂરની સ્થિતિ સર્જાઈ છે અને બીજી તરફ કુદરત સોળે કળાએ ખીલી હોય તેવા દ્રશ્યો દેખાયા। તમિલનાડુમાં આવેલું કોર્ટાલ્લમ ધોધ ફરી સક્રિય થતા મોટી સંખ્યામાં પ્રવાસીઓ ઉમટ્યા હતા। ધોધનો નયનરમ્ય દ્રશ્ય જોવા દૂર દૂરથી લોકો પહોંચ્યા હતા। તમિલનાડુમાં ભારે વરસાદથી તારાજી સર્જાય છે ત્યારે 4 કલાકના મુશળધાર વરસાદથી લોકો હાલાકી ભોગવી રહ્યા છે। ગત રાત્રે વરસેલા ભારે વરસાદથી રાસીપુરમ વિસ્તારમાં પૂરની સ્થિતિ સર્જાઈ છે। પૂરના કારણે બસ સ્ટેન્ડ, રોડ રસ્તાઓ અને હોસ્પિટલ્સમાં પાણી ભરાયા હતા। હોસ્પિટલ ઉપરાંત મુખ્ય માર્ગો પર ગોઠણસમાં પાણી ભરાતા લોકોને ભારે મુશ્કેલી ભોગવવી પડી રહી છે। તો આ તરફ તમિલનાડુમાં વરસાદે જનજીવનને ભારે અસર કરી છે। ભારે વરસાદથી નદીઓની જળસપાટી વધી છે। ઈરોડ જિલ્લામાં ભારે વરસાદથી અનેક ગામોમાં પૂરની સ્થિતિ સર્જાઈ છે। તો ભારે વરસાદ બાદ લોકોના ઘરોમાં ગોઠણસમાં પાણી ભરાતા લોકોને હાલાકી ભોગવવી પડી રહી છે। તમિલનાડુમાં છેલ્લા 2 દિવસમાં સતત વરસાદથી લોકો પરેશાન થયા છે। તો આ તરફ તમિલનાડુમાં સતત વરસી રહેલા વરસાદથી જળાશયોમાં જળસ્તર વધ્યા છે। ડેમમાંથી પાણી છોડાતા કોલીડમ નદીમાં પણ જળસ્તર વધ્યું છે। એક જ મહિનામાં ત્રીજી વખત આ ડેમમાંથી પાણી છોડાયું છે। નદીમાં જળસપાટી ઊંચી આવતા લોકોને નદી કિનારા નજીક ન જવા અપીલ પણ કરાઈ છે। આ તરફ ગીર સોમનાથમાં ખેડૂતોના હાલ બેહાલ થયા છે। વધુ પડતા વરસાદના કારણે ખેડૂતોની મહેનત પર જાણે કે પાણી ફરી વળ્યું હોય તેવા દ્રશ્યો સામે આવ્યા। મોંઘા બિયારણ, ખાતર તેમજ 3 મહિનાની મહેનત પર પાણી ફરી વળ્યા। મગફળીનો પાક નિષ્ફળ જતા ખેડૂતોએ ઊભા પાકમાં ટ્રેક્ટર ફેરવ્યા। ખેડૂતોના કહેવા અનુસાર મગફળી ખેડીને અન્ય પાકોનું વાવેતર કરવામાં આવશે। ખેડૂતો સરકાર પાસે હવે મદદની માંગ કરી રહ્યા છે। ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં સતત વરસેલા વરસાદને કારણે ગીર સોમનાથ જિલ્લાના મોટાભાગના ખેડૂતો છે તેઓની પરિસ્થિતિ વિકટ બની છે। ખાસ કરીને હું આપને આ દ્રશ્ય બતાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ કે જે પ્રમાણે આપ આ દ્રશ્યોમાં જોઈ શકો છો કે આ જે મગફળીનો પાક હતો તે ખેડૂતે પોતાના જે પાક છે તેમને ખેડી કાઢ્યો છે। એટલે કે ટ્રેક્ટર દ્વારા આ મગફળીનો પાક છે તે ખેડી નાખ્યો છે અને અત્યારે હાલ મજૂરો છે તે આ મગફળી છે તેમને ભેગી કરી રહ્યા છે। જોકે ખેડૂતોના મતે આ મગફળી છે તે ના તો પશુઓને કામ લાગે એવી છે, ના તો તેઓને ખેડૂતોને। હવે આપણી સાથે અહીંયા થોડા ખેડૂતો છે તેઓની સાથે આપણે વાત કરીશું કે કઈ રીતના ખેડૂતોની પરિસ્થિતિ છે અને ખેડૂતોની કેવી સ્થિતિ છે।
ભગતભાઈ, અત્યારે ખેડૂતોની કેવી પરિસ્થિતિ છે? આ મગફળીનો પાક, કાચો પાક તમે કાઢવા લાગ્યા છો. વધારે વરસાદ થવા છતાં બહુ ખેડૂતની પરિસ્થિતિ બહુ ગંભીર છે અને આમાં ખેડૂતને શું કરવું એ મહત્વનું વિચારવાનું છે. અચ્છા ભગતભાઈ, આ મગફળી કાઢવાનું કારણ શું? મગફળીમાં જો ટોટલી ખર્ચો કરતા હજી આજના ખર્ચા કરતાં પણ આમાં કંઈ વધે એવું નથી, એટલે મગફળી કાઢવાનું આ કારણ છે. આપણી સાથે અન્ય ખેડૂતો છે, તેઓની સાથે વાત કરીશું. ઓગળભાઈ, તમે હમણાં ટ્રેક્ટર લઈ અને મગફળી કાઢતા હતા. કેટલા વીઘાની મગફળી છે? આમાં પહેલાં કેટલો ખર્ચ થયો હતો અને હવે કેટલો ખર્ચ થવાનો? પહેલો ખર્ચો થયો 20,000 રૂપિયાનો. 3.5 વીઘા માંડવી છે, 20,000નો ખર્ચો કર્યો, પાછો 20,000નો લાગે એમ હતો. એને કારણે આમાં કંઈ વધે એમ નહોતું. એના કારણે આમાં મગફળીનો ને વરસાદને કારણે આમાં કંઈ વધેમ જ નથી ને નિષ્ફળ પાક ગયો, એટલે એ માટે માંડવી. અચ્છા, આ જે મગફળી તમે અત્યારે કાઢી એ પશુઓને અથવા તો અન્ય રીતે કોઈ ઉપયોગમાં આવે? ને કોઈ ઉપયોગ નહીં, એક દોડવો નથી કે પશુઓને આ બધી ઘાસચારો છે, લીલો છે, એ બગડી ગયેલ છે. એને કારણે બધી કંઈ હાલે એમ નથી. ખાસ કરીને અશ્વિનભાઈ, ખેડૂતોની સ્થિતિ ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં મોટાભાગના ખેડૂતો પોકારી રહ્યા છે કે લીલો દુષ્કાળ જાહેર કરો, પરંતુ સરકારે અત્યાર સુધી સામે નથી જોયું. હવે જ્યારે ખેડૂતોની આવી પરિસ્થિતિ છે, તમે સરકારને શું સંદેશો આપશો? અમારું તો સરકારને એવું કહેવાનું છે કે ખરી રીતે આ તપાસ કરી અને જોઈ અને ખબર પડે સરકારશ્રીને અને કોઈ ઉપર અધિકારીઓશ્રીને કે આમાં ખરી રીતે નુકસાન છે જ. અમે કહીએ એવું નહીં, સરકારને આગળ કોઈ અધિકારી હોય એને જાણ કરે અને ખરી રીતે તપાસ કરી અને જોઈ. આમાં ઘણા, આપણે એક ખેતર નથી, આવા ઘણા ખેતરો છે અને ખરી રીતે તપાસ કરીને મારું સરકારને એવું કહેવાનું છે ને જોઈ અને કોઈ ખેડૂતોને મદદ થાય એવી પરિસ્થિતિ હોય તો કરી શકે. ખાસ કરીને ગીરના મોટાભાગના ખેડૂતો છે, તેઓની પરિસ્થિતિ વિકટ બની છે. અહીંયા કેટલો વરસાદ થયો હશે અને હજુ કેટલાક એવા ખેડૂતો હશે કે જે આ રીતે મગફળી કાઢશે? જો અમારા વિસ્તારમાં ગણવામાં આવે તો 60 ઇંચની આજુબાજુ વરસાદ થયો છે ને મગફળી તો નાસ્ત જ થઈ ગઈ છે. મતલબ આમાં કંઈ શું થાય એમ જ નથી. પણ જે લોકો પાસે પાણીની પિયતની વ્યવસ્થા છે તે આ કાઢીને બીજું પિયત કરી શકે એવી પરિસ્થિતિ છે અત્યારે. બાકી તો કોઈ ખેડૂતને કંઈ આમાં લીધા જેવું છે નહીં. પછી બીજી વસ્તુ કે સરકારશ્રીને નમ્ર વિનંતી આપ દ્વારા કરીએ છીએ અમે કે ભાઈ આ એ લોકો આવે અહીં ખુદ સર્વે કરી જાય ને આનું જે વળતર મળે એમ હોય અમને તો આપી શકે. બાકી અત્યારે અમને હપ્તા જે બેંકમાંથી ઉપાડેલા પૈસા છે એ ભરવા લાયક પણ અમે. અચ્છા, આ મગફળી કાઢીને અન્ય કયા પાકોનું વાવેતર થઈ શકે? અત્યારે તો ડુંગળી છે, ડુંગળીનું વાવેતર અત્યારે કરી શકીએ. બાકી તલ કે અમે તલ વાવરી, બીજું કંઈ નહીં. તો આ હતા ગીર સોમનાથ જિલ્લાના ખેડૂતો અને પોતે પોતાની જે બહુમૂલ્ય મગફળીનો પાક છે તે કાઢી રહ્યા છે. તેઓનું કહેવું છે કે આમાં કશું થઈ શકે એમ નથી અને આગામી નવો પાકનું વાવેતર કરવું છે, પરંતુ તેમના માટે પણ સરકાર જો આર્થિક રીતે મદદરૂપ થાય તો ખેડૂતો અન્ય પાકનું વાવેતર કરી શકે. દિનેશ સોલંકી, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, ગીર સોમનાથ. જેતપુરમાં માર્કેટયાર્ડમાં સિઝનના નવા કપાસની આવક શરૂ થઈ છે. કપાસના નવા પાકની હરાજી શ્રીફળ અગરબત્તી કરીને શરૂ કરવામાં આવી. કપાસની પ્રથમ હરાજીમાં થાણા ગાલોરના ખેડૂતને 88 રૂપિયાથી શરૂઆત થઈ છે, તો જેતપુરના માર્કેટયાર્ડમાં પ્રથમ દિવસે 100 મણની આવક નોંધાઈ છે, જેનો ભાવ 8800 થી 5100 રૂપિયા સુધી રહ્યો હતો. કપાસના સંતોષકારક ભાવ મળવાથી ખેડૂતોમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળ્યો. કપાસની ક્વોલિટી સારી છે અને આંતરરાષ્ટ્રીય લેવલે ખૂબ જ ગરમીનું પ્રમાણ હોય એટલે અન્ય દેશોમાં કપાસની ખાદ પડશે એવી ધારણા છે. ભારત સરકારની ખેડૂતોને ઉત્તમમાં ઉત્તમ ભાવ મળે એવી પોલિસી હોય અને એને હિસાબે ખેડૂતોને સારા પોષણક્ષમ ભાવ મળશે. નવા કપાસની આ સિઝનનો નવો કપાસ અને મારો 8,800 ભાવ મળ્યો, એટલે બહુ સારો ભાવ મળ્યો અને મુહૂર્તનો પહેલો કપાસ મારો હતો આજનો. તમને આજે 8,800 જેટલો ધરખમ ભાવ મળ્યો, તેનાથી તમને કેવું લાગે છે? અન્ય ખેડૂતોને આ વખતે કેવું રહેશે? અને આજે બધા ખેડૂતોને આવો જ ભાવ મળવો જોઈએ અને અત્યારે આ ખાતરના, ડીઝલના, મજૂરી બધી બહુ ઊંચી હોઈ ગઈ, એટલે ખેડૂત તો થોડોક કંઈક લાઇટમાં આવા નવા ભાવ મળવા જોઈએ. અને આ સિઝનમાં ભાવ પણ રહેશે, કારણ કે ચીનમાં ને એમાં બધા પાક બધા ફેલ ગયા છે.
તો આ તરફ સુરેન્દ્રનગરના ધ્રાંગધ્રા એપીએમસીમાં કપાસ અને મગફળીના સારા ભાવ મળતા ખેડૂતોમાં ખુશી જોવા મળી. સિઝનના પહેલા કપાસના મણનો ભાવ 7,777 હતા અને તે ઉપરાંત મગફળીના 1,751 રૂપિયા ભાવ ખેડૂતોને મળ્યો છે. એપીએમસીમાં સારા ભાવ બોલાતા ખેડૂતોમાં ખુશી જોવા મળી હતી. સિઝનનો પહેલો કપાસ અને મગફળી આવતા એપીએમસીના ચેરમેને ખેડૂતોનું સન્માન કર્યું હતું. ગઈકાલે વલસાડની ગાયિકાના મૃત્યુ કેસમાં થયો છે મોટો ખુલાસો. પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટમાં ખુલાસો થયો છે કે વૈશાલીનું ગળું દબાવીને હત્યા કરી હતી. પોલીસે હત્યાનો ગુનો દાખલ કરી હાલ આ મામલે તપાસ તેજ કરી છે. વૈશાલીના તમામ મિત્રો અંગે તપાસ કરાશે. ભૂતકાળ અને વર્તમાન સંપર્કો અંગે પણ તપાસ શરૂ કરાઈ છે. વૈશાલીના ઘરમાં દારૂની મહેફિલ પણ અગાઉ ઝડપાઈ હતી. 31 ડિસેમ્બરે વલસાડ પોલીસે દરોડો પાડીને અહીં દારૂની મહેફિલ માણતા વૈશાલી અને તેના મિત્રોને ઝડપી પાડ્યા હતા. જોકે તપાસ બાદ હવે અનેક ચોંકાવનારા ખુલાસા થવાની શક્યતાઓ છે. તો આપણે જણાવી દઈએ કે ગઈકાલે વલસાડમાંથી એક ગાયિકા વૈશાલીની લાશ મળી આવી હતી. જોકે આ અંગે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી વલસાડ પોલીસ દ્વારા. ત્યારબાદ હવે ગળું દબાવી તેની હત્યા કરવામાં આવી હોય તેવી આશંકા જતાવવામાં આવી રહી છે. વધુ માહિતી સંવાદદાતા ભરતસિંહ આપી રહ્યા છે. ભરત, ગઈકાલે વૈશાલીનો મૃતદેહ મળી આવ્યો અને ત્યારબાદ હવે હત્યાની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. જાણવા માંગે શું પોલીસ કાર્યવાહી કરી રહી છે હાલ? બિલકુલ સંધ્યા, ગઈકાલે જે રીતે વલસાડની એની જાણીતી સ્ટેજ સિંગર છે વૈશાલી બલસારાની જે હત્યા જે શંકાસ્પદ મોત હતું તેને લઈને અત્યારે પોલીસ તપાસમાં પ્રાથમિક રીતે જાણવા મળી રહ્યું છે. ખૂબ જ ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે. મૃતક વૈશાલી બલસારાની હત્યા ગળું દબાવી અને ત્યારબાદ તેની મોત નિપજાવવામાં આવ્યું હોય તેવું અત્યારે લાગી રહ્યું છે. પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટમાં આ રીતના ચોંકાવનારા ખુલાસા થઈ રહ્યા છે. આથી વલસાડ જિલ્લા પોલીસની ટીમ છે અત્યારે આ હાઈ પ્રોફાઇલ કેસ છે તેમાં તપાસમાં લાગી છે. અત્યારની પોલીસ જે તપાસની અંદર વલસાડ જિલ્લા એલસીબી, એસઓજી સાથે પારડી પોલીસ અને સાથે જ જિલ્લાના અન્ય પોલીસ અધિકારીઓ છે એ સતત આ કેસ પર નજર રાખી રહ્યા છે. અત્યારે જે તપાસ ચાલી રહી છે એની અંદર ખાસ પોલીસ છે એ બાબત પર તપાસ ચાલી રહી છે કે મૃતક છેલ્લા કેટલાક સમયથી અગાઉ કોની સાથે સંપર્કો હતા, સાથે અત્યારે કોના સાથે સંપર્કમાં હતી. સૌથી વધારે વિગત એવી પણ મળી શકે છે કે જે તેના મૃતકના જે મોબાઈલ નંબર છે એના મોબાઈલ નંબર એને પણ છે એ કોલ રેકોર્ડ પણ તપાસવામાં આવી રહ્યા છે કે કોની સાથે વાત થઈ હતી. સાથે જ જે રીતના તેનું છે પહાડ નદીની કિનારેથી બંધ કારમાંથી જે રીતે શંકાસ્પદ હાલતમાં મૃતદેહ મળી આવ્યો તો ત્યાંથી જ પોલીસને શંકા હતી કે કંઈ આ છે એ અસામાન્ય ઘટના બની હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. આથી ગઈકાલે જ પોલીસે સ્થળ પરથી છે ત્યાં આગળથી આધાર પુરાવા મેળવવાની શરૂઆત કર્યા હતા. સાથે જ આ વિષય પર જે છે હત્યાનું જે મોતનું સાચું કારણ જાણવા માટે એફએસએલની ટીમની સાથે ડોગ સ્ક્વોડની પણ મદદ લેવામાં આવી હતી. આમ અત્યારે જે રીતના પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટમાં જે ખુલાસો થયો છે તેને લઈને પોલીસ હવે વૈશાલીના જે સંપર્કો છે, જૂના સંપર્કો અને અત્યારે નવા સંપર્કો તેની પણ અત્યારે તપાસ ચાલી રહી છે. સાથે જ તેના કોલ ડિટેલ એને પણ લઈને અત્યારે પોલીસ છે અત્યારે તપાસની તમામ દિશામાં થઈ છે અને આ વલસાડ જિલ્લાની મોટાભાગની પોલીસ એજન્સીઓ છે આ કેસની અંદર અત્યારે તપાસ કરી રહી છે. સંધ્યા. જી બિલકુલ, આભાર ભરત. તો આ મામલે તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. પોલીસ સાચા કારણ સુધી જલ્દી જ પહોંચશે તેવો વિશ્વાસ પોલીસે વ્યક્ત કર્યો છે. મની કંટ્રોલ પર ઓગસ્ટ નાણાકીય સ્વતંત્રતાનો મહિનો છે. અમારી ફાઇનાન્શિયલ ફ્રીડમ ઓફર હેઠળ તમે અમારી પાર્ટનર બ્રાન્ડ તરફથી ₹1500ની આકર્ષક ઓફર્સનો દાવો કરીને વિનામૂલ્યે મની કંટ્રોલ પ્રો સબસ્ક્રિપ્શન મેળવી શકો છો. હવે ફક્ત મની કંટ્રોલ એપ્લિકેશન અથવા તો વેબસાઇટ પર જ લાભ મેળવો. મની કંટ્રોલ પ્રોની ફાઇનાન્શિયલ ફ્રીડમ ઓફરનો આ સમય છે. મની કંટ્રોલ પ્રો દરરોજ માત્ર ₹1 મેળવો અને અમારી ભાગીદાર બ્રાન્ડ્સ તરફથી ₹1500ના મૂલ્યના વાઉચર્સ મેળવો. આ ઓફરનો હમણાં જ દાવો કરો ફક્ત મની કંટ્રોલ એપ્લિકેશન અથવા તો વેબસાઇટ પર. તો ફરીથી સમય આવી ગયો છે મની કંટ્રોલ પ્રોની ફાઇનાન્શિયલ ફ્રીડમ ઓફરનો કે જે વધારાના લાભ સાથે ફરી આવી ગઈ છે. અમારી ભાગીદાર બ્રાન્ડ તરફથી ₹1500ની આકર્ષક ઓફરનો દાવો કરીને નેટ ઝીરો કોસ્ટ પર મની કંટ્રોલ પ્રો સબસ્ક્રિપ્શન મેળવો. હવે ફક્ત મની કંટ્રોલ એપ્લિકેશન અથવા વેબસાઇટ પર જ આ લાભ મળશે.
તો આ સાથે ન્યૂઝ 3 અહીં સમાપ્ત કરીશું અને વધુ સમાચારો વિસ્તારથી જોવા માટે આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી।